وہ نقصان دہ چیز ہے آپ کے لیے، آپ کی روحانیت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، میں اسے آپ کو باخبر کرتا ہوں. پھر آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اس حدیث کے اندر. تو میرے بھائیوں، تربیت، بچوں کی سب سے پہلے اپنی تربیت، پھر اپنے زیر انتظام، ماتحت، زیر نگرانی، خواہ وہ والد ہے، خواہ وہ دادا ہے، ماں ہے، وہ کسی اسکول ٹیچر ہے، وہ کسی تعلیمی ادارے کا ذمہ دار ہے، وہ کسی بھی وہ انسٹیٹیوٹ ہے یا فیکٹری کارخانہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا ذمہ دار ہے. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں سب کی تربیت کس کے ذمہ آتی؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا ہر آدمی نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے. پھر آپ نے تفصیل بتائی کہ والد سے اس کی اولاد کے متعلق، ماں سے اس کے گھر کے ساری چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت سے پوچھا جائے گا تیرے گھر کے اندر تیرے شوہر کی کتنی چیزیں تیرے ہاتھ میں تھی، تو ذمہ دار تھی، خیانت کی یا امانت سے کام لیا. اللہ اکبر. تو تربیت کے مراحل ہیں. ہم عموماً تربیت شروع کرتے ہیں جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. تو پھر سکول کا انتخاب، سکول کیسا ہونا چاہیے؟ اب سکول کے لیے پھر مشورے ہو رہے ہیں گھر میں، پہلے بیوی شوہر کے مشورے، ماں باپ، پھر دوست احباب سے مشورے، محلے والوں سے مشورے کہ اسکول کیسا ہے. اسکول ایسا ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ کا اسکول ہو، بلڈنگ بہت خوبصورت ہو، جی نش پش ہو، چمک دمک ہو، فیس اس کی جی پرکشش ہو، اور اس کے ٹیچر جو ہے نا وہ بڑے پرکشش ہو، فلاں 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 فلاں، اور اس کا بڑا نام پر ادارہ ہونا چاہیے، نام پڑا ہونا چاہیے. جی یہ چیزیں دیکھ لیں. یہاں سے ہماری تربیت شروع ہوتی ہے، اسکول سے. حالانکہ اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے تربیت شروع کرنے والے عقل مند لوگ نہیں ہیں، نہ میرا اور آپ کا یہ کام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ کہاں سے شروع کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں نقل کی. آپ نے فرمایا تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہ. لوگوں، میری امت کے افراد، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے میں خیر آئے، بہتری آئے، معاشرہ صحیح بنیادوں پر ترقی کرے، تو آپ اپنے نطفے کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کرو، اپنے یعنی بچوں کی ایسی ماں کا انتخاب کرو جو آپ کے بچوں کی تربیت کر سکے. یعنی نکاح سے پہلے تخیروا لنطفکم، رشتہ طے کرتے وقت آپ یہ دیکھو کہ وانکحوا الاکفاء، کہ اگر آپ دیندار ہو یہ دیندار ہونے چاہیے، اگر آپ مسلمان ہو عورت مسلمان ہونی چاہیے، اگر آپ ایمان اب طیب ہو تو طیب کے لیے طیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بدکاروں کے لیے بدکار عورت، بدکار عورت کے لیے بدکار مرد، پاک دامن مرد کے لیے پاک دامن عورت، پاک دامن عورت کے لیے پاک دامن مرد. یہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. پہلے وہاں سے اللہ اکبر. فرمایا صرف ظاہری چمک دمک نہ دیکھو کہ عورت بڑی پیسے والی ہے یا خوبصورت ہے، نہیں، یہ آنے والی چیزیں ہیں. ایک بیماری کا جھٹکا، ساری خوبصورتی جاتی رہتی ہے. تخیروا لنطفکم، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خاتون یہ میرے بچوں کی ماں بنے گی، اور کیا میرے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے یا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساز و سامان ہے، دنیا ساز و سامان ہے، اور بہترین ساز و سامان اور بہترین دولت المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے. فرمایا ان کو رشتے دو، ان سے رشتے لو. فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، رشتوں کو رشتے کرتے. اچھا، اس کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں،
वईदहुम वमा यईदुहुम पहले क्या है वस्तफ्ज़िज़ मन इस्ताता मिनहुम बिस्सौतिक व अदली बारिहिम बिखैलिक व रदिलिक वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। ऐ इब्लीस अपनी आवाज़ के ज़रिए यानी गाने बजाना रक्स सुरूर मौसीकी के ज़रिए इनको बहका ले, अपने प्यादा लश्कर और अपने घोड़सवार इन पे चढ़ा ला। वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद, ऐ शैतान, ऐ इब्लीस, इब्लीस के जी उनके आगे कारिंदे, ऐ शैतानो इंसानों के माल में और इंसानों की औलाद में तुम शरीक बन जाओ। वईदहुम उनको वादे दे, वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, अल्लाह ने बता दिया कि इसका वादा सरासर धोखा है। तो शैतान ये इंसान के माल में भी शरीक होता है, इंसान की औलाद में भी शरीक हो जाता है। अब औलाद में भी शैतान शरीक है, तो इससे बचने का तरीका क्या है? हदीस आपने बारहा सुनी होगी और होनी चाहिए आपको याद, हर मुसलमान मर्द खातून को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा अता अहदुकुम मरअतहु, जब तुम अपनी बीवी के पास आओ तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह तूने जो औलाद बेटा बेटी मुझे अता किया उसको मुझे भी मेरी बीवी को शैतान से बचाना। व जन्निबनी शैतान मा रज़क़तना, और अल्लाह तू मुझे जो बेटा बेटी इनायत करेगा उसको भी शैतान के वसवसे से, शैतान की शर से, शैतान के तसल्लुत और कंट्रोल से महफूज रखना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है तो शैतान से अल्लाह उसकी औलाद को महफूज कर देता है। फिर अल्लाह ताला ने बेटा बेटी उसकी कदर में कर, अब वो उसकी औलाद में शरीक नहीं होता, वरना औलाद में शरीक हो जाता है, जैसे खाने में शरीक होता है, रात को भी आके सुन कुरान की आयत आती से। अच्छा, अब ये मरला है तरबियत का, यहाँ से तरबियत दूसरा मरला आ गया। तीसरा है अमल के दौरान वो खातून कुरान करीम की तिलावत करे, सुबह शाम के अज़कार करे, अल्लाह का जिक्र करे, है जी, और नबी से मोहब्बत के, सहाबा कराम से मोहब्बत। अमल के दौरान खातून की जो कैफियत होती है आमनी, वो पूरी की पूरी बच्चे पर असरअंदाज हो रही होती है। अगर खातून, अब देखो परवेज मुशर्रफ खुद उसने ये बयान दिया था और इंटरव्यू कि मेरी माँ बेहतरीन डांसर थी। अब डांसर का बच्चा डांसर पैदा हुआ, अगर अच्छा मुसलमान होता परवेज मुशर्रफ अच्छे काम करता, मुल्क के लिए ठीक है उसने किया होगा, लेकिन इस्लाम के लिए क्या किया उसने, कैसी मौत मरा है। बहरहाल अब फरमाया कि ये इस दौरान अमल के दौरान 8, 9, 10 महीने 11, 12 महीने तक होते हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, कुदरत अमल कम भी हो सकती है। औरत की कैफियत बच्चे पर असरअंदाज हो, अगर वो कुरान करीम की तिलावत कर रही है, दीन पढ़ रही है, नेकियां कर रही है, नमाज पढ़ रही है जी, और बुराई से बच रही है, हराम से बच रही है, बच्चा दीनदार पैदा होगा। आज लोग मुसलमान रो रहे, बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? वो बड़े बड़े कमांडर मुसलमान है जी, और इस्लाम के नुमाइंदा लोग, मुसलमानों की तरबियत करने वाले क्यों पैदा नहीं हो रहे? वजह क्या है? हमने तरबियत का पहलू ही कहाँ से शुरू किया हुआ है। अब उसके बाद फिर बच्चा पैदा हो गया, नेक आदमी, साले आदमी से गुट्टी दिलवाओ। सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुट्टी दिलवाया करके, कुतुब हदीस बड़ी पढ़ी। फिर उसका अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम रखो, इस्लामी नाम रखो। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा नाम रखेंगे जो किसी ने ना रखा हो, और ऊट पटांग नाम रख रहे होते हैं जिसका माना ही बिल्कुल गाली होता है, या बेहुदा होता है, या उसके लिए सख्त नुकसानदेह होता है। जी ऐसा नाम रखो जी, है किसी का नाम इस तरह का ना हो, बरादरी में, मोहल्ले में, फलान नाम रखो अच्छा, सहाबा कराम के नामों पर, अंबिया के नामों पर, वो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन को कहा, आइम्मा के नामों पर नाम रखो। अगर जाते हो, मैं एक वाकया सुनाता हूँ बात। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का वाकया खुद बयान करते हैं। सईद मुसय्यब सैयद ताबईन है, रईसुल ताबईन है। इमाम बुखारी ये वाकया सही बुखारी के अंदर किताबुल अदब में लाए हैं। सही बुखारी में सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, मेरा दादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इस्लाम कबूल कर लिया मेरे दादा ने। आपने पूछा नाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पूछते थे, अगर नाम अच्छा होता बरकरार रहते, नहीं तो नाम बदल देते थे मुसलमान हो तो इस्लाम कबूल करने के बाद। वो ज़माना जालियत का नाम बदल देते हैं। पूछा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है हज़न। हज़न का मतलब होता है सख्त। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। हज़न का मतलब सख्त, सहल का मतलब नरम। आपने मतलब आप हज़न नहीं हो, आप सख्त नहीं हो, करख्त नहीं हो,
अब साल हो, आज के बाद आपका नाम साल। वह कहते हैं के था जब लगा नहीं जी मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा है मैं तो उसको, यही मतलब है कि उसने कबूल नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा। मतलब हजन माँ बाप ने नाम रखा है तो यही ठीक है चल, पर हजन नहीं कहलाता रहा। ये इनका पोता है सईद बिन मुसय्यब सैयद ताबईन पोता है। कहता है मेरे दादा हजन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था ना सहल, उसको ठुकराया। फबाज़ालतिल हज़ूनतु फीना बादो, उस दिन से लेकर आज तक हमारे खानदान से सख्ती की, शिद्दत की। ये असर हुआ है आगे खानदान। ये पता नहीं कब तक बैठ सब कई लोग बड़े शिद्दत पसंद है। मैं समझता हूँ शायद उसी हजन की नस्ल में से ना हो। आज कोई नरमी नहीं, कोई उखुवत नहीं, कोई भाईचारा नहीं होता। कई लोग हर मामले में करख। अल्लाहु अकबर। तो अच्छा नाम रखें और फिर बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता माँ जो है वो उसकी तरबियत शुरू कर दे। पहले दिन से तरबियत शुरू कर दे, बच्चे पर असर होगा इंशाअल्लाह। घर में अच्छा माहौल, कोलो फेल का तजाद घर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली तरबियत का बच्चे की यहीं से तरबियत। तो फिर अब शुरू हो गया, बोलने लग गया अल्लाह का नाम, नबी का नाम, कलमा पढ़ाओ, बैतुल गाल में जाने की दुआएं, निकलने की दुआ, सोने की दुआ, जागने की दुआ, खाने की दुआ, पीने की दुआ, खाने पीने के बाद क्या करना है, और सुबह शाम की अज़कार उसको सिखाओ, उसके अच्छे जुमले सिखाओ। अब हमारे यहाँ घर में मौसीकी लगी हुई है और डांस हो रहे हैं, गालियाँ हो रही हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे और नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिका बाप दादा की गालियाँ दे रहे। और बेटे आपके से उम्मीद है कि ये जनाब अली कोई बहुत बड़ा मुसलमानों का दाई बनेगा और है नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिका, वो इस घर से फिर ऐसा ही निकलेगा, नासूर ही बनकर निकलेगा वो बच्चा। फिर उससे अगले मरहले पर अच्छे स्कूल का इंतखाब है। स्कूल भी मेरे भाइयों सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत। मुअल्लिम मुरब्बी होता है, मुअल्लिम उस्ताद होता है, मुअल्लिम मुहज़्ज़ब तहज़ीब करने वाला होता है, काट छाट। सुभान अल्लाह। जैसे अंबिया ने तरबियत की है, अंबिया के सहाबा कराम ने तरबियत की है, उलमा तरबियत करते आए हैं, मुहद्दिसीन को कहा अपनी औलादों की। तो स्कूल का इंतखाब भी ऐसा करें कि जहां तालीम और तरबियत दोनों हो, तालीम और तरबियत दोनों हो। एक शायर कहता है जहाने ताजा की अफकारे ताजा से है नमूद, जहाने ताजा की अफकारे ताजा से है नमूद, कि संगो खश से होते नहीं जहां पैदा। संग कहते हैं पत्थर को, खश कहते हैं लकड़ी को। और स्कूल दो चीजों से बनते हैं कि या ईंट पत्थर होंगे या अंदर लकड़ियां लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत नक्शो नगार बने हुए, बेल बूटे बने हुए। तो शायर कहता है संगो खश से होते नहीं जहां पैदा, अफकार ताजा, तालीम बेहतरीन, तरबियत बेहतरीन। उसके अंदर क्या चीज जा रही है, उस्ताद का अखलाक, किरदार, करैक्टर कैसा है, बच्चा वही सीखता है। जो ऐसा उस्ताद करेगा, जैसे बाप माँ करेगा, बच्चा वही करेगा। हमारे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है आजकल? तालीम तरबियत के नाम को निशाना है। कैसे चोर को डाकू और कातिल पैदा हो रहे हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल को कहते हो ना, सुभान अल्लाह। शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदान मकतब से कि सबक शाहीन बच्चों को दे रहे खाकबाजी का, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे खाकबाजी का, पैसा कमाना, ये करो वो करो वो करो। वो फरेब फुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाजी। और बांगदरा में एक जगह क्या कहते हैं, मन आ इल्मो फरासत बपर काहे नमी के रम, के अज तेगो सुपर बेगाना साज द मरते गाजी रा। कहता है अल्लामा इकबाल, कहता है अल्लाह की कसम, मैं ऐसी तालीम को, ऐसे नॉलेज को बपर काहे नमी के रम, मैं घास के तिनके के बस भी खरीदने के लिए तैयार नहीं। ऐसी तालीम को, ऐसे फन को,
ایسے نالج کو میں باپر کاہے نمی گیرم، گاز کے تنکے کے عوض بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا، نہیں لینا چاہتا، کہ جو مرد غازی کو، مسلمان کو تیگ و سفر سے بیگانہ کر دے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی، اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ غازی پیدا ہو رہے ہیں، یہ اسلام کے نمائندے پیدا ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ ملک کے خیر خواہ پیدا ہو رہی ہیں۔ بس علامہ اقبال کا صرف نام ہی چلتا ہے، بس ان کے نام سے کھا لو، بس ملک چلا دے بنا لو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تعلیم اور تربیت، میں نے آج یہ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں اعمال کے دوام پر جمعہ پڑھاؤں، کہ رمضان میں جو تسلسل ہے وہ چلتا رہے، نیکیوں کا، ہمارے صالحہ کا، روزوں کا، نماز کا، لیکن ہمارے تمام پورے برِ صغیر میں، پاکستان میں اور خاص کراچی میں دینی مدارس کی تعلیم کا یہ سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 دن بعد جامعہ دراسات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں طالب علم چھٹیوں پہ گئے ہوئے، رمضان میں نئے سال کا آغاز ہوگا۔ تمام پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے دینی اداروں میں نئے سال کی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ تو یہاں الحمدللہ تعلیمی اداروں میں، دینی مدارس میں، بہت سارے دینی مدارس میں تعلیم اور تربیت 2 چیزیں ہیں، کہ بچے ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور تقویٰ ہے، دین ہے، پرہیزگاری ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب ان کے تیر ادھر ہی ہے، اور ان کی توپوں کے رخ بھی ادھر ہی ہے۔ اور وہ قرآن کریم میں نا، سورہ اعراف پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، انہ یراکم ہوا وقبیلہ۔ یہ ابلیس اور ابلیس کا لاؤ لشکر، اس کے یہ اس کے نمائندے، چیلے چپانٹے، انہ یراکم ہوا قبیلہ، یہ آپ کو واچ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، من حیث لا ترونہم، آپ بولے بالے اور نہیں دیکھ رہے۔ یہ بالکل ان کی توپوں کا رخ، کیمروں کا رخ ہے۔ کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی دبا ان پر نظر آئے، بس اس کو چالو دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی دیجیے، خاص طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ